जय जगन्नाथ पिलामाने आज वीडियो को तुम मानक स्वागत। आज आम चतुर्थ श्रेणी भाषा महक बहिर पाठ 2 स्वाधीन देशर संतान आम कविताटी को पढ़ा एवं बुझा। कवि होउछंती बासंती लता जेना। ताले कविताटी को प्रथम आम आवृत्ति करवा एवं तुम माने मो सहित आवृत्ति करिवो। देख, स्वाधीन देशर संतान आमे भारत आमर जन्म भूई खेली बुली बढ़ू ताहारी कोଳରେ तार नद नदी कानन छुई शक्ति भरिची शरीरे आमर ताहारी समीर ताहारी जल चौदिग हसे ताहारी आलोके माटी दिए तार शस्य फल ता आखिरे आमे सभिए समान सान बा बड़ जेतक प्राणी ताहारी बुद्ध विश्व पहिले शुणाइला तार साम्यवाणी ताहारी गांधी जनतार काने मुक्तिर डाक शुणाइबारे निर्भय हसी सत्यर जय लिखिगला निज रकत धारे अनुसरी सेही सत्यर पथ पूर्व पुरुष कीरति हेजी उत्साहे माती देशर कर्मी आसरे लागिबा जड़ता तेजी अग्रणी हेबा शिक्षारे आमे रखिबानी देशे अज्ञ जणे आसिले अराती ग्रासीबाकू देश पण करी प्राण पशिबा रणे अरजिबा जेते विज्ञान धन सरजिबा नुआ शिल्प राजी परजिबा जेते भेदा भेद भाव नव भारतर सेवक साजी जिए जही थाऊ जन्म भूईर कल्याणे सदा रहिबा रत स्वाधीन देशर संतान आमे स्वाधीनता आम जीवन व्रत। बहुत सुंदर कविताटी बोले स्वाधीन देशर संतान आमे माने ये कविताटी को कहीं आम पढ़ुचे यह द्वारा आम कौन लाभ हेब पिलामाने तुमने समस्ते जानिथिबो दीर्घ 200 वर्ष धरी आम देश भारत इंग्रेज मानक कबल पराधीन थिला। इंग्रेज मानक द्वारा आमे अत्याचारित होउथुलु। सेमाने आमको अति निर्मम भाव में शासन करुथिले। आम देशर कौनसी जीव जंतु मनुष्य समाज स्वाधीन नथिला। जहाँ भी हो आमे जानिचे आमर देशप्रेमी विभिन्न देशप्रेमी का नाँ समस्ते जानिथिबो। सेमानक द्वारा एवं तार आग धाड़ी थिले किए महात्मा गांधी जहाँ प्रेरणा समस्त अनुप्रेरित होई आम देश को स्वाधीन करने आगे आसते एवं आम देश मध्य स्वाधीन होइथिला। एबे आमे ही कविता पढ़िबा द्वारा आम मन भितरे देश प्रेम भाव जागृत हेब। देश प्रति आमर कौन सब कर्तव्य रही आमे जानी परिबा एवं आम भितरे कौनसी भेदभाव रहिबो नहीं। ताल देखिबा स्वाधीन देशर संतान आमे भारत आमर जन्म भूई खेली बुली बढ़ू ताहारी कोଳରେ तार नद नदी कानन छुई। ताहले पिले से कौन कहउछंती कवि एठी कौन कहउछंती स्वाधीन देशर संतान आम देश पराधीन थिला किंतु एबे आम देश स्वाधीन अछि। ए स्वाधीन देशर आमे संतान आमे पुओ झियो ए देशर आमे संतान पुओ झियो आमे समस्ते भारत आमर जन्मभूमि ये भारत होउची आमर जन्मभूमि जोठार आमे जन्म होइचे एवं कौन होइचे ताहारी पानी पवन रे आमे बड़ होइचे ताहारी कोଳରେ आमे खेली बुली बड़ होइचे शक्ति भरिची शरीरे आमर ताहारी समीर ताहारी जल। ताहले एई जन्मभूमिर जल आमे ग्रहण करी ताहार पवन को आमे आमर श्वास प्रश्वास ग्रहण करी आमे बड़ होइचे एवं आम देहरे जो आज शक्ति भरी रही आम शरीर रे आम जो शक्ति भरी रही ताहा हेउची जन्मभूमिर बही जाउथिबा जल एवं पवन चौदिग हसे ताहारी आलोके माटी दिए तार शस्य फल। चौदिग अर्थ बोले चारिआडे ताले कौन होची चारिआडे हसे ताहारी आलोक एई जन्मभूमि रे जो आलोक जो किरण आमर रही से आमर कौन है माटी तार शस्य फल प्रदान आमको करुछि। आमे जानिजे
ଯେ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଗଛଟିଏ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମକୁ ମାଟି ଦରକାର, ଜଳ ଦରକାର, ପବନ ଦରକାର, ଆଲୋକ ଦରକାର, ଏସବୁ ଦରକାର। ଏବଂ ସେଇ ଗଛରୁ ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରୁଛେ, ଫଳ ଆମକୁ ମିଳୁଛି। ତାହେଲେ ସେଇ ଗଛ ବଢ଼ିବ କେମିତି? ଏଇ ମାଟିରୁ ସେ ଖାଦ୍ୟ ପାଇ, ଆଲୋକ ପବନ ସବୁ ପାଇ ସେ ବଡ଼ ହୋଇ ଫଳ ଆମକୁ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ଯାହାରି ଫଳ, ପାଣି, ପବନ, ଜଳ ସବୁ ଆମେ ପାଇ ଆଜି ଶକ୍ତି ଆମ ଦେହରେ ଭରି ରହିଛି ଏବଂ ଆମେ କ'ଣ କରିପାରୁଛେ? ତାହାରି କୋଳରେ ଆମେ ବଡ଼ ହୋଇଛେ। ତା ଆଖିରେ ଆମେ ସଭିଏଁ ସମାନ, ସାନ ଅବା ବଡ଼ ଯେତକ ପ୍ରାଣୀ, ତାହାରି ବୁଦ୍ଧ ବିଶ୍ୱେ ପहिले, ଶୁଣାଇଲା ତାର ସାମ୍ୟବାଣୀ। ତା ଆଖିରେ, ସେଇ ଜନ୍ମଭୂମିର ଆଖିରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସମାନ। ଆମ ଭିତରେ କୌଣସି ଭେଦଭାବ ନାହିଁ। ହିନ୍ଦୁ, ମୁସଲିମ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, ଶିଖ ଏସବୁ କୌଣସି ଭେଦଭାବ ଆମ ଭିତରେ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଆମ ସମସ୍ତେ ଏଇ ମାଟିରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛେ, ଏଇ ମାଟିର ପାଣି ପବନ ନେଇ ଆମେ ବଡ଼ ହୋଇଛେ, ଏଇ ମାଟିରୁ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରି ଆମେ ଆମର ଶକ୍ତି ଆମ ଶରୀରରେ ଭରି ରହିଛି। ତେଣୁ ତା ଆଖିରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସମାନ। ଘରେ ଯେମିତି ଆମର ମା ଆଖିରେ ତାର ପୁଅ ଝିଅ ଯେତୋଟି ହୁଅନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ତା ପାଇଁ ସମାନ, କେହି ତା ପାଇଁ ପାତର ଅନ୍ତର ନାହିଁ। ସେ ଯେତେବେଳେ ଖାଇବାକୁ ବାଢ଼ି ଦିଏ ଆମମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ ବାଢ଼ି ଦିଏ। ବଡ଼ ହେଉ, ସାନ ହେଉ, ପୁଅ ହେଉ, ଝିଅ ହେଉ, ଯାହା ବି ହେଉ। ସେମିତି ଏଇ ଭାରତ ମାଟି ମା'ର ଆଖିରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସମାନ। ସାନ ହେଉ, ବଡ଼ ହେଉ, ଯେକୌଣସି ପ୍ରାଣୀ ହେଉ ସମସ୍ତେ ତା ପାଇଁ ସମାନ। ତାହାରି ବୁଦ୍ଧ ବିଶ୍ୱେ ପहिले, ଶୁଣାଇଲା ତାର ସାମ୍ୟବାଣୀ। ସାମ୍ୟବାଣୀ ବୋଲେ କ'ଣ? ସାମ୍ୟ ଅର୍ଥ ସମାନତା, ଏକତା ଭାବ, ବାଣୀ ଭାଷା, ସେଇ କଥା। ସେ କ'ଣ? ବୁଦ୍ଧଙ୍କୁ ଆମେ ଜାଣିଛେ, ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିଛେ। ପହିଲର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବୋଲେ ପ୍ରଥମେ। ତାହେଲେ ଏଇ ମାଟି ମା'ର ସନ୍ତାନ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ବିଷୟରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତାହାରି ବୁଦ୍ଧ ବିଶ୍ୱେ ପहिले, ଏଇ ବିଶ୍ୱରେ ପୃଥିବୀରେ ପ୍ରଥମ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିଛେ। ସେ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀ, ଜୀବ, ଜଗତ, ଯେତେ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଭାବରେ ସେ ଦେଖୁଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାହେଲେ ଦେଖିବା, ତାହାରି ଗାନ୍ଧୀ ଜନତାର କାନେ, ମୁକ୍ତିର ଡାକ ଶୁଣାଇବାରେ, ନିର୍ଭୟ ହସି ସତ୍ୟର ଜୟ, ଲେଖିଗଲା ନିଜ ରକତ ଧାରେ। ତାହାରି ଗାନ୍ଧୀ ପିଲେ କିଏ? ସେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏଠାରେ କୁହାଯାଉଛି। ତାହେଲେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କ'ଣ କଲେ? ଜନତାର କାନେ, ଲୋକମାନଙ୍କର କାନରେ। ପିଲାମାନେ ଏଠି ପଦ୍ୟରେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଶବ୍ଦ ରହିଛି ଦେଖିବେ। ଯେମିତି ଶରୀରରେ, ଆଲୋକେ, ଆଲୋକରେ, କାନେ, କାନରେ, ବୁଝାଉଛି। ରକତ ଧାରେ, ରକତ ଧାରରେ। ତାହାରି ଗାନ୍ଧୀ, ତାହାରି ସନ୍ତାନ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କ'ଣ କଲେ? ଲୋକମାନଙ୍କ କାନରେ ମୁକ୍ତିର ଡାକ ଶୁଣାଇବାରେ, ମୁକ୍ତିର ସ୍ୱାଦ ତାଙ୍କ ମନରେ କିଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କ ମନରେ ମୁକ୍ତିର ସ୍ୱାଦ ପାଇବେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେରିତ କରିଥିଲେ। ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ? ସମସ୍ତେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସହିତ ଏକଜୁଟ ହୋଇ, ଏକତା ହୋଇ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସଂଗ୍ରାମ ଚଳାଇଥିଲେ। ତାହେଲେ ତାହାରି ଗାନ୍ଧୀ ଜନତାର କାନେ, ମୁକ୍ତିର ଡାକ ଶୁଣାଇବାରେ, ନିର୍ଭୟ ହସି ସତ୍ୟର ଜୟ, ଲେଖିଗଲା ନିଜ ରକତ ଧାରେ। ତାହେଲେ ଏଇ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଅନୁପ୍ରେରଣାରେ ସମସ୍ତେ କ'ଣ କଲେ? ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କଲେ ଏବଂ ନିଜର ଜୀବନ ପ୍ରତି କୌଣସି ଲୋଭ ରହିଲା ନାହିଁ। ପ୍ରଥମେ ସେମାନେ ମାତୃଭୂମିର ସ୍ୱାଧୀନକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଗୁଳି ଆଗରେ ନିଜର ଜୀବନ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଲେ। ସମସ୍ତେ ଭୟ ନାହିଁ ଆଉ ମନରେ, ନିର୍ଭର ସହିତ ହସି ହସି ସତ୍ୟର ଜୟ କରିବା ପାଇଁ ନିଜ ରକ୍ତକୁ ଦାନ କରିଦେଲେ। ନିଜ ରକ୍ତରେ ଲେଖିଦେଲେ ସ୍ୱାଧୀନତାର ପ୍ରଥମ ସ୍ୱାଦ। ଅନୁସରି ସେହି ସତ୍ୟର ପଥ, ପୂର୍ବପୁରୁଷ କିରତି ହେଜି, ଉତ୍ସାହେ ମାତି ଦେଶର କର୍ମେ, ଆଶରେ ଲାଗିବା ଜଡ଼ତା ତେଜି। ତାହେଲେ ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ? ଏଇ ଲୋକମାନେ କ'ଣ କଲେ? ସମସ୍ତେ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ପଥକୁ ଅନୁସରଣ କରି ସତ୍ୟର ପଥରେ ଆଗେଇ ଆସିଲେ। ଆଉ କ'ଣ ନା ପୂର୍ବପୁରୁଷ, ଆମର ଯେତେ ସବୁ ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କର କୀର୍ତ୍ତି ଗରିମା ସବୁ ରହିଛି, ଦେଶପ୍ରେମର ଭାବନାକୁ ମନେ ପକାଇ ନିଜ ଭିତରେ ଅନୁପ୍ରେରିତ ହୋଇ ସେମାନେ ଉତ୍ସାହରେ ମାଡ଼ି ଆସିଲେ। କ'ଣ ପାଇଁ? ଦେଶର କର୍ମେ, ଆଶରେ ଲାଗିବା ଜଡ଼ତା ତେଜି। ଜଡ଼ତାର ଅର୍ଥ ବୋଲେ ନିର୍ଜୀବ, ଆମେ ପଥର ସଦୃଶ କହୁଛେ। ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ମୁଣ୍ଡପାତି ସହିଯାଉଥିଲେ, ଅନ୍ୟାୟକୁ ସହିଯାଉଥିଲେ। ଆଜି ଅନ୍ୟାୟକୁ ସହିବା ନାହିଁ। ଆମର ଏଇ ଜଡ଼ତା ଭାବକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବା।
ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଦେଶର କର୍ମ ପାଇଁ ଆମେ ଆଗେଇ ଆସିବା। ଅଗ୍ରଣୀ ହେବା ଶିକ୍ଷାରେ ଆମେ ରଖିବାନି ଦେଶେ ଅଜ୍ଞ ଜଣେ ଆସିଲେ ଅରାତି ଗ୍ରାସିବାକୁ ଦେଶ ପଣ କରି ପ୍ରାଣ ପଶିବା ରଣେ। ତାହେଲେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଅଗ୍ରଣୀ ହେବା ଆମେ ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିବା। କେଉଁଥିରେ ଶିକ୍ଷାରେ ଆମେ ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିବା। ଆମେ କେହି ଆଉ ନିରକ୍ଷର ରହିବା ନାହିଁ। ଦେଶରେ ଯେମିତି କେହି ହେଲେ ବି ଅଜ୍ଞ ଜଣେ ରହିବାନି। ହେଲେ ଅଜ୍ଞର ବିପରୀତ ଆସିବ ବିଜ୍ଞ। ବିଜ୍ଞ ଅର୍ଥ ପଣ୍ଡିତ, ଅଜ୍ଞ ମୂର୍ଖତା। ତାହେଲେ ଆମ ଭିତରେ କୌଣସି ମୂର୍ଖତା ରହିବ ନାହିଁ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଶିକ୍ଷାରେ ଶିକ୍ଷିତ ହେବା। ଶିକ୍ଷାରେ ଆମେ ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବା। ଆଉ କ'ଣ କରିବା ଆସିଲେ ଅରାତି ଗ୍ରାସିବାକୁ ଦେଶ ପଣ କରି ପ୍ରାଣ ପଶିବା ରଣେ। ରଣେ ଅର୍ଥ ବୋଲେ ରଣରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଯୁଦ୍ଧରେ ଆମେ ଯୁଦ୍ଧ ସଂଗ୍ରାମ। ତାହେଲେ ଆସିଲେ ଅରାତି ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ଭଳି ଯଦି ଅରାତି ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ ଯେମିତି ଆମ ଦେଶକୁ ପଶି ଆସିଲେ ସେମିତି ଆମେ ଏଇଭଳି ଯଦି କିଛି ଅରାତି ଆସେ ଆମ ଦେଶକୁ ଗ୍ରାସିବାକୁ ଗ୍ରାସ କରିବା ବୋଲେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଗିଳି ଦେବା। ଆମ ଦେଶକୁ ଯଦି କେହି ଗ୍ରାସ କରିବାକୁ ଆସେ ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଆମେ ପ୍ରତିଜ୍ଞାବଦ୍ଧ ହେବା। ଶପଥ ନେବା ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିବା ଯେ ଆମର ଜୀବନ ପଛେ ଚାଲିଯାଉ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଶକୁ କାହାକୁ କୌଣସି ଅରାତିକୁ ଆମେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଦେଶ ଦେବା ନାହିଁ। ଅର ଯିବା ଯେତେ ବିଜ୍ଞାନ ଧନ ସର ଯିବା ନୂଆ ଶିଳ୍ପ ରାଜି ବର ଯିବା ଯେତେ ଭେଦାଭେଦ ଭାବ ନବ ଭାରତର ସେବକ ସାଜି। ପିଲେ ଅର ଯିବା ଅର୍ଥ ଅର୍ଜନ କରିବା ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉପାର୍ଜନ କରିବା। ବର ଯିବା ଅର୍ଥ ବର୍ଜନ କରିବା ତ୍ୟାଗ କରିବା। ତାହେଲେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି କବି ଅର ଯିବା ଯେତେ ବିଜ୍ଞାନ ଧନ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଶିକ୍ଷାରେ ଆଗୁଆ ହେବା। ଯେତେ ବିଜ୍ଞାନ ହେଉ ବିଜ୍ଞାନର ଜ୍ଞାନ ହେଉ ଧନ ଦୌଲତ ହେଉ ସବୁ ଆମେ ଅର୍ଜନ କରିବା। ଆଉ କ'ଣ କରିବା ସର ଯିବା ନୂଆ ଶିଳ୍ପ ରାଜି। ସର ଯିବା ଅର୍ଥ ସଜେଇବା। ଯେମିତି ଆମ ଘର ଦ୍ୱାରକୁ ସଜଉଛେ ସେଇଭଳି ଆମ ଦେଶକୁ ନୂଆ ଶିଳ୍ପରେ ଆମେ ସଜେଇ ଦେବା। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବା କର୍ମଜୀବୀ କରାଇବା। ଅର ଯିବା ଯେତେ ବିଜ୍ଞାନ ଧନ ସର ଯିବା ନୂଆ ଶିଳ୍ପ ରାଜି ବର ଯିବା ଯେତେ ଭେଦାଭେଦ ଭାବ ଆମ ଭିତରେ ଯେତେ ଭେଦାଭେଦ ରହିଛି ଜାତି ଧର୍ମ ପରିଶେଷରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକ ହେଇଯିବା। ଆମେ ଭିତରେ କୌଣସି ଭେଦଭାବ ରହିବନି ମନାନ୍ତର ରହିବ ନାହିଁ। ଏସବୁକୁ ଆମେ ତ୍ୟାଗ କରିବା। ନବ ଭାରତର ସେବକ ସାଜି ଆମର ନୂଆ ଭାରତର ସେବକ ସାଜି। ସେବକ ଅର୍ଥ ଯିଏ ସେବା କରେ ଯିଏ ଦେଶର ସେବା କରେ ତାକୁ ଆମେ ସେବକ କହୁ। ସେବକ ଅର୍ଥ ଯିଏ ସେବା କରେ ସେ ସେବକ। ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବା ନା ଆମ ଦେଶର ଆମ ଭାରତର ନୂଆ ଭାରତର ସେବକ ସାଜି ଆମେ ଭେଦାଭେଦ ଭାବକୁ ଆମ ଭିତରୁ ଦୂରେଇ ଦେବା। ଯିଏ ଯହିଁ ଥାଉ ଜନ୍ମ ଭୂଇଁର କଲ୍ୟାଣ ସଦା ରହିବା ବ୍ରତ ସ୍ୱାଧୀନ ଦେଶର ସନ୍ତାନ ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆମ ଜୀବନ ବ୍ରତ। ଯିଏ ଯହିଁ ଥାଉ ଯିଏ ଯେଉଁଠାରେ ବି ଥାଉ ଏଇ ଜନ୍ମଭୂମିର ଯିଏ ଯେଉଁଠାରେ ଥାଉ କଲ୍ୟାଣ ସଦା ରହିବା ରତ। ଆମେ ଏଇ ଦେଶର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଆମେ ସବୁବେଳେ କ'ଣ କରିବା ଲିପ୍ତ ରହିବା ମଗ୍ନ ରହିବା ସବୁବେଳେ ଆଗେଇ ଆସିବା। ସ୍ୱାଧୀନ ଦେଶର ସନ୍ତାନ ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆମ ଜୀବନ ବ୍ରତ। ଆମେ ଏଇ ଦେଶର ସନ୍ତାନ ତେଣୁ ଆମେ ଦେଶର ସ୍ୱାଧୀନତା ମୁକ୍ତିର ସ୍ୱାଧୀନତାର ସ୍ୱାଧୀନର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଆସିବ ମୁକ୍ତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। এই ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତାର ସ୍ୱାଦକୁ ଆମେ ଯେମିତି ଆମ ଭିତରେ ବଜାୟ ରଖିବା। ସଂକଳ୍ପ ଜୀବନର ପ୍ରତିଜ୍ଞା କହିଲେ ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ଆମେ କ'ଣ ବଜାୟ ରଖିବା। ତେଣୁକରି ଏଇ ଦେଶ ପାଇଁ ଏଇ ମାଟି ମା ପାଇଁ ଆମେ ଆମର ସର୍ବସ୍ୱ ତ୍ୟାଗ କରିଦେବା। ଦେଶଠାରୁ ବଡ଼ ଆମର କିଛି ନାହିଁ। ଏ ପ୍ରାଣ ପଛେ ଚାଲିଯାଉ କିନ୍ତୁ ଦେଶର ସମ୍ମାନ ରକ୍ଷା କରିବା ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ ଆର ଯେତେ ସବୁ ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ସବୁ ରହିଛି ଅର୍ଥ ରହିଛି ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସବୁ କହିଛି ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଲେଖିଦେଇଛି। ତୁମମାନେ ସବୁ ଖାତାରେ ଲେଖି ନେବ। ଏ କବିତାଟିକୁ ଟିକେ ବାରମ୍ବାର ପଢ଼ିବା ଏବଂ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକୁ ମନେ ରଖିବା ଯାହାକି ତୁମର ପରୀକ୍ଷାରେ କାମରେ ଆସିବ। ଭିଡ଼ିଓଟି ତୁମକୁ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବା ଲାଇକ୍ କରିବା ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା।